सरकार साडा पेज बंद कर सकती है, सरकार साडे फोन बंद कर सकती है, सरकार साडी आवाज़ बंद कर सकती है, सरकार मैक भी बंद कर सकती है। पर जदों तक मेरे मूँह च जीभ आ, मैं भौंपू लैके चौंक च खड़ के भी बोलूँगा, कर लो बंद। पत्रकारी की आवाज़ बंद करने का मतलब आवाम की आवाज़ बंद करना, तो वो कोशिश अज तो नहीं, समय समय के राजां तो सरकारां तो हुंदी रही है। औरंगजेब तो अंग्रेज, अंग्रेज तो इंदिरा, इंदिरा तो मोदी, तो मोदी तो हुण भगवंत मान तक देख के झात मारो। तानू जदों नशा चढ़दा है फिर उसनूं लोक देखणों हट जाते हैं। तो जिहड़ी भी पार्टी, चाहे वह अकाली है, चाहे वह कांग्रेसी है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे बसपा है, चाहे कोई होर है, जदों सत्ता चों बाहर आउंदे ने फिर उन्होंने पत्रकारी का दर्द भी याद आता, उन्होंने लोगों की फिक्र भी होंगी है। तख्त श्री दमदमा साहब नूं आउंदे होए देख लो, संगत नालों वध पुलिस लाई आ। क्यों बई इत्थे की है जा आ चिट्टियां कमीजां पाई जिन्ने बैठे ने उन्होंने जराबां देख लियो, जराबां तो पता लग जू कौन ने। जेकर वो लोगों की गल करता है तो सरकार नूं चुभदा है, तो जदों सरकार की गल करता है तो उहदे गलामे नूं हत्थ लोग पाउंदे ने। जदों पत्रकार ते पैंदी, अज मेरे साथी बोल के गए थली होरी गल कर रहे सी, जदों पत्रकार ते पैंदी है तो उहदे नाल ना सरकार खड़दी है ना लोग खड़दे ने। विरोधियों की अपनी राजनीति है तो सत्ताधारी धिर की अपनी राजनीति है, पर उहदे विचाले पिसदा कौन है? पत्रकार। पंजाब सरकार कोल एक विभाग है, लोक संपर्क विभाग, उन्होंने पता है कि मैं कित्थे रहना, मेरा पत्रकार कित्थे रहिंदा, साडे बाकी इदारिਆਂ ਦੇ पत्रकार कित्थे रहिंदे ने, उन्हां तो लिस्ट लै लैंदे आ जांदे। कोई मोहाली रहिंदा, कोई खरड़ रहिंदा, कोई चंडीगढ़ रहिंदा, कोई जलंधर रहिंदा। पिंडां 'च पुलिस भेजना समझ आउंदी है सानूं कि पिंडां 'च बजुर्ग रहिंदे ने, मापे रहिंदे ने, भैण भरा रहिंदे ने, पिंड 'च तां उही हला लला हो जांदी है पुलिस आ जावे। सो डराउण दी प्रवृत्ति है, वो पत्रकार नूं डराउण दी प्रवृत्ति नहीं, वो पंजाब दे लोकां नूं डराउण दी प्रवृत्ति है कि जिसी पत्रकार नूं नहीं बोलण दिंदे, तुसीं भी ना बोलिओ कि असीं इत्थे बोलण नहीं आए, असीं इत्थे दिखाउण लई आए हैं कि असीं खड़े हाँ। उन्होंने सिर्फ बदलाव के नाँ ते वोटां पाईआं, अज वो बदलाव का नज़ारा लै रहे हैं। अज वो बदलाव का नज़ारा है कि साडे पत्रकारां दे उत्ते, मीडिया अदारियां दे उत्ते उन्हां दे पेज बंद करके, उन्हां दे अकाउंट बंद करके, उन्हां दे खाते बंद करके, उन्हां दे मापियां नूं डरा के इदां आवाज़ नहीं दवाई आ सकती। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी होरां ਵੱਲੋਂ पंजाब की पत्रकारी के हक में हारा नारा मारन के लिए सद्दी गई इस इकत्तरता के विच फतेह की सांझ पाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला जसपाल जी, हमीर सिंह भाजी, सतनाम सिंह मानक जी ते मेरे नौजवान साथियों ने इस बारे विस्तारत गल्लां कर लईआं ने। सो मैं बड़े संखेप च 2 या 3 गल्लां करनियां चाहांगा। पहली गल तो यह है कि अज असी इत्थे पंजाब की उस हक्की पत्रकारी की गल करने इकट्ठे होए हैं जिसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारी की आवाज़ बंद करने का मतलब आवाम की आवाज़ बंद करना, खलखत की आवाज़ बंद करना, लोगों की आवाज़ बंद करना। तो वो कोशिश अज तो नहीं, समय समय के राजां तो सरकारां तो हुंदी रही है। औरंगजेब तो अंग्रेज, अंग्रेज तो इंदिरा, इंदिरा तो मोदी, तो मोदी तो हुण भगवंत मान तक देख के झात मारो कि सब ने साडी आवाज़। सत्ता नूं जदों नशा चढ़दा है फिर उसनूं लोक देखणों हट जाते हैं। तो जिहड़ी भी पार्टी, चाहे वह अकाली है, चाहे वह कांग्रेसी है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे बसपा है, चाहे कोई होर है, जदों सत्ता चों बाहर आउंदे ने फिर उन्होंने पत्रकारी का दर्द भी याद आता, उन्होंने लोगों की फिक्र भी होंगी है। सो इसलिए विरोधियों की अपनी राजनीति है तो सत्ताधारी धिर की अपनी राजनीति है, पर उहदे विचाले पिसदा कौन है? पत्रकार। जेकर वो लोगों की गल करता है तो सरकार नूं चुभदा है, तो जदों सरकार की गल करता है तो उहदे गलामे नूं हत्थ लोग पाउंदे ने। तो पर उहदी स्थिति दे लई जदों पत्रकार ते पैंदी, अज मेरे साथी बोल के गए थली होरी गल कर रहे सी, जदों पत्रकार ते पैंदी है तो उहदे नाल ना सरकार खड़दी है ना लोग खड़दे ने। पंजाब दे विच पिछले दिन एक वरतारा वापरिया, नौजवान पत्रकार जिहड़े अपने अपने अदारियां च काम करते हैं, उन्हां दे घरे पुलिस गई। जथेदार साहब, पंजाब सरकार की पुलिस है, पंजाब सरकार को एक विभाग है, लोक संपर्क विभाग, उन्होंने पता है कि मैं कित्थे रहना, मेरा पत्रकार कित्थे रहिंदा, साडे बाकी इदारिਆਂ ਦੇ पत्रकार कित्थे रहिंदे ने। उन्हां तो लिस्ट लै लैंदे आ जांदे। कोई मोहाली रहिंदा, कोई खरड़ रहिंदा, कोई चंडीगढ़ रहिंदा, कोई जलंधर रहिंदा। पिंडां 'च पुलिस भेजना समझ आउंदी है सानूं कि पिंडां 'च बजुर्ग रहिंदे ने, मापे रहिंदे ने, भैण भरा रहिंदे ने, पिंड 'च तां उही हला लला हो जाती है पुलिस आ जाए। सो डराउण की प्रवृत्ति है, वो पत्रकार नूं डराउण की प्रवृत्ति नहीं,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ, ਨੋਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਬਸ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਮੀਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਸਿੱਟੂਗਾ ਉਹ ਉਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੱਚਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2-3 ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਟੀ ਆ, ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਰੱਖੇ। ਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਗਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਣ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਭ ਆ, ਮੈਂ ਭੌਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀਭ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਨੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਏਕੇ ਲਈ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਗਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।